Good morning, students. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the Islamic law of contracts and the elements of the validity of a contract. We are already discussed about what is a contract in Islam and the classification and the requirements, which is the elements for the validity of a contract. We already discussed, and today I am giving a brief explanation about these things again. What is contract and the elements for validating a Islamic contract. First of all, the Islamic law of contract. The definition of a contract in Islamic point of view is it is an expression of the matching between a positive proposal made by one of the contractors and the acceptance of other contractor in a way which has an impact on the subject of the contract. Sharia commercial law in Islamic legal term known as fiqh mu'amalat. It constitutes an important branch of law dealing with the issue of contracts and the legal effects arising from the contract that can be valid, void or avoidable contract. ഇസ്ലാമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രപ്പോസൽ ഒരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും മറ്റൊരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി ആ ഒരു പ്രപ്പോസലിനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ്, ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക് ശരിയയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകളെയും ഫിഖ് മുആമലാത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇസ്ലാമിക് ശരിയയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ആൻഡ് ഫോർ എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് in Sharia law, certain conditions are to be met. It can be appears as a valid contract based on several elements of valid contract, which are offer and offeree, offer and acceptance, and the subject matter and the consideration. As for the parties to contract, they must be legally capacity to enter the contract. The capability to transact in Islamic law is measured by two aspects, namely prudence and poverty. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഓഫറർ ആൻഡ് ഒരു ഓഫറി അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നീ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനും കൂടെ നോക്കും. കൂടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെയും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി, ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ചും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ എലമെൻസിനെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻ ഷെരിയ ലോ ഈസ് ഓഫറർ and offeree. As for the parties to a contract, they must be legally competent to enter into a contract. The competence to transact in Islamic law is measured largely by two aspects, namely prudence and poverty, as revealed in Surah Al-Nisa verse 6. Observe the offense through testing their abilities until they reach the age of marriage. Then, if you find them capable of sound judgment, hand over to them their property. ഇതാണ് ഖുർആനിൽ സൂറ അൽ നിസായിൽ പറയുന്ന ആയത്ത്. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓഫറർ ആൻഡ് ഓഫറി അവർ മെച്ചുവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ലീഗലി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഖുർആനിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് the most important part of each party is the possess capacity.
It has been described by the capacity ahliya according to Sharia Islamia. Therefore, the Islamic scholar defined the capacity as a quality which makes a person qualified for acquiring right and undertaking duties and responsibilities. അതായത് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ഒരാളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സൺ ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഫോർ ദ അക്വയറിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ഇത്തരത്തിൽ മെച്യൂരിറ്റി കൈവന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഷരിയ ഈസ് ഓഫർ and acceptance, ijab and qabul. Offer means a specific action that reflects consent or willingness of its maker that presumed from the word first uttered by one of the contracting parties. Offer may be verbal or writing. And under Sharia law, word qabul, acceptance, is used to represent a statement uttered indicating assent to the ijab. സോ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്, ദ ഓഫർ മീൻസ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലിങ്നെസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഒരു സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ദ ഓഫർ ഓർ ഇജാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓഫറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സിനെയാണ് ദ വേർഡ് കബൂൽ എന്നും കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റാണ് ദ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദ ഷരിയ ലോ ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ. മഹൽ അല്ലാഖത്ത്, മാൽ അല്ലാഖത്ത് must be mal, property or wealth. Mal is defined as something which can be secured for use at the time of need. The term mal here is generally translated as property, and the word property is applicable only to subjects which have perceptible existence in the outside world, that is to say things sold which in the thing fixed and individually perceptible as designed at the sale. അതായത് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെൽത്ത് ഓർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് വ്യക്തമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററുകൾ നമുക്കൊരിക്കലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കച്ചവടങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല. ഔട്ട്സൈഡ് ദ വേൾഡിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കച്ചവടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ പ്ലേസ് ഓർ റെഫറൻസ് വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് അത് നടക്കുന്ന വ്യക്തമായ സ്ഥലവും അതിന് പറ്റുന്ന റെഫറൻസുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ദ പ്ലേസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ legal contract or a valid contract in Sharia law is legal capacity, which is called ahliya. A capacity is one of the element of a contract for the purpose of acquiring legal right and mutual benefits and to facilitate the imposition of the obligations on parties. The right to contract and the obligation can only exist where there is capacity to contract. In Sharia law, no person can validly conclude a legal transaction without first having attained physical and intellectual maturity, that being equivalent of majority to enjoy full capacity, a person should attain physical property and enjoy the sound judgment known as also produced in his or her judgment. അതായത് നാലാമത്തെ എലമെൻ്റായിട്ട് പറയുന്ന ദ ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റി, അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം മെൻ്റലി അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി എല്ലാ തരത്തിലും കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ട ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇസ്ലാമിക് ശരിയ ലോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ലീഗൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കലോ ഇൻ്റലക്ച്വലോ ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി എത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
ആൻഡ് പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഫിസിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ടു ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും എല്ലാം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ദ ഇസ്ലാമിക് ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ടു വാലിഡേറ്റ് എ കോൺട്രാക്ട്. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്.